నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు మార్నింగ్ ఎడిషన్. నేను సోనియారావు. మార్నింగ్ ఎడిషన్ల ముందుగా హెడ్లైన్ చూద్దాం. 11 రాష్ట్రాల్లో మూడో విడత ఎన్నికలు ప్రారంభం. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరిన ఓటర్లు. నేడు గుజరాత్కు మోదీ, అమిత్ షా ఓటు హక్కు. నేడు గుజరాత్కు మోదీ, అమిత్ షా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న నేతలు. రాజానగరం, గాజువాక, ఇచ్చాపురంకు జగన్ 3 చోట్ల సభలకు హాజరు. వైసీపీది అవినీతి మంత్రం, ఎన్డీఏది అభివృద్ధి మంత్రం అన్న మోదీ. ఏపీలో సంక్షేమ పథకాలకు ఈసీ బ్రేక్. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కు నో. కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలపై దుష్ప్రచారం నమ్మొద్దు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలను ఓడించాలన్న రేవంత్. మూడోసారి అంతరిక్ష యాత్రకు సునీత విలియమ్స్ సిద్ధం. బుచ్ విల్మోర్తో కలిసి అంతరిక్షంలోకి పయనం. హైదరాబాద్ పై ముంబై విక్టరీ, 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ मतदारने लगातार एलर्ट करे છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એક ઘડિયાળ અવેલેબલ છે. તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે. અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए. आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए. और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में. और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है. और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है. आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं. और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है. तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं. मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं. मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.
तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ఎలక్షన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. స్వతంత్రలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అహ్మదాబాద్లో సందడి చేస్తున్నారు. ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడారు. నిషాన్ స్కూల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఎలక్షన్ బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. స్వతంత్ర ఎక్స్క్లూజివ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అహ్మదాబాద్లో సందడి చేస్తున్నారు. ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడారు. నిషాన్ స్కూల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మన స్వతంత్ర ఎక్స్క్లూజివ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అహ్మదాబాద్లో సందడి చేస్తున్నారు.
ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడారు. నిషాన్ స్కూల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. స్కూల్ బయట మోదీని కలిసేందుకు ఎదురు చూసిన అభిమానులను ఆయన ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అడిగిన వారికి ఆటోగ్రాఫ్లు ఇచ్చారు. అందరూ ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు మోదీ. దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పండుగ జరుగుతుందన్నారు మోదీ. దారి పొడవునా మోదీని చూసేందుకు జనం బారులు తీరారు. అందరినీ పలకరిస్తూ మోదీ ముందుకు కదులుతున్నారు. भाई गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। इतना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहाँ मैं रेगुलर मतदान करता हूँ। और अमित भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। మరొక ఎలక్షన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడిన నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. ఏపీలో రెండోసారి అధికారమే లక్ష్యంగా వైసీపీ అధ్యక్షుడు సీఎం జగన్ వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుడిగాలి పర్యటన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం జగన్ ఇవాళ 3 నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తారు. ఉదయం 10 గంటలకు రాజమండ్రి లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని రాజానగరం నియోజకవర్గంలో ఉన్న కోరుకొండ జంక్షన్లో జరిగే ప్రచార సభలో సీఎం పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు శ్రీకాకుళం లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని ఇచ్చాపురం మున్సిపల్ ఆఫీస్ సెంటర్లో జరిగే సభకు ముఖ్యమంత్రి హాజరవుతారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విశాఖపట్నం లోక్సభ పరిధిలో గాజువాక నియోజకవర్గంలో ఉన్న పాత గాజువాక సెంటర్లో జరిగే ప్రచార సభలో సీఎం జగన్ పాల్గొని ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. హైదరాబాద్ అమర్పేట్ కాంగ్రెస్ కార్నర్ మీటింగ్లో బీజేపీ బీఆర్ఎస్లపై రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. 2 పార్టీలు చేతకాని ప్రభుత్వాలని దుయ్యబట్టారు. 5 ఏళ్లుగా అంబర్పేట్కు కిషన్ రెడ్డి ఏమి అభివృద్ధి చేశారని నిలదీశారు. మూసీ వరద వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారైనా వచ్చి ప్రజలకు సహాయాన్ని ప్రకటించారా అని ప్రశ్నించారు. వైఎస్ హయాంలో దానం నాగేందర్ 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నిలబడి హైదరాబాద్ను విశ్వ నగరంగా తీర్చిదిద్దారని గుర్తు చేశారు. ఈసారి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా గెలిపిస్తే కేంద్ర మంత్రిగా చేసి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడతామన్నారు సీఎం. నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి ఉండగా ఏనుగు పూర్తి చేయించాలి. 2021లో హైదరాబాద్ నగరంలో వస్తే ఇటు ట్యాంక్ నుంచి మూసి నది నుంచి నీళ్ళు వచ్చి పేదలకు బస్తీలంగా మురికి నీళ్ళు వచ్చి ఇల్లు నడిచిపోయి టీవీలు రాకపోయి ఫ్రిడ్జ్లు పేలిపోయి సైకిల్ కొట్టుకుపోయి మోడీ పాలనలోనే దేశం అభివృద్ధి సాధ్యమని 3వసారి ఆయనే ప్రధాని కావడం ఖాయమన్నారు చెవెల బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా శంకర్పల్లిలో ఆయన భారీ రోడ్ షో నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజలను ఎన్నో ప్రలోభాలు పెట్టినా నమ్మబోరన్నారు. పలు గ్రామాల నుంచి బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, సర్పంచ్లు, వార్డు సభ్యులు, యువకులు కొండా సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు.
దానికి ఉన్నది. ఉత్తరప్రదేశ్లో నార్త్ ఇండియాలో యావత్ భారతదేశంలో అప్పుడు పేదోళ్ళు ఎక్కువండే. అయితే వీళ్ళు కుటుంబ పాలన వారసత్వము వీళ్ళకే అంత తెలుసు, వీళ్ళకే సమస్యలన్నీ తెలుసు, వీళ్ళకే సమస్య పరిహారం అది ఏందో చేయాలనో కూడా మీకు తెలుసు. అయితే అప్పుడు పేదరికం పోవాలంటే గరీబీ హటావ్ అన్నారు. అంటే పేదరికం తీసేయాలి, అందరు ధనవంతులు కావాలని. అది ఎందుకు దాని కారణం ఏంటంటే జనాభా ఎక్కువ ఉంది. జనాభా ఎక్కువ ఉంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. పురుషులను తీసుకొని వాళ్లకు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్. తెలంగాణలోని పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ కి ఎంఐఎంకు వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తమ మద్దతును ప్రకటించింది. రానున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీకి బుద్ధి చెప్పడానికే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పార్టీ నేతలు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి మహమ్మద్ వసీం, రాష్ట్ర నాయకులు ఖలీద్ నవీద్, అధికార ప్రతినిధి మహమ్మద్ నసీరుల్లా, రాష్ట్ర నాయకులు సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ జాఫర్, జీహెచ్ఎంసీ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ రియాజ్లు పాల్గొన్నారు. త్రూఅవుట్ ఇండియాలో వెల్ఫేర్ పార్టీ ఫ్యాసిస్ట్ పవర్స్కి ఆపేనికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికోసం ఇది నేషనల్ లెవెల్లో డిసైడ్ అయింది ఇండియా అలయన్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి. దానికోసం ఇది తెలంగాణలో వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 16 సీట్స్లో ఇది వచ్చే ఎన్నికల్లో వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ కాంగ్రెస్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా హైదరాబాద్ సీట్లో ఒక సీట్లో మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిం ఎంఐఎం कैंडिडेट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की మేము వెల్ఫేర్ పార్టీ ఆఫ్ కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం వంగాగీత ఎన్నికల ప్రచారంలో లక్ష్మీ పార్వతి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను కూడా పవన్ అభిమానినే కానీ తను తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నానన్నారు. చంద్రబాబుతో కలిసి తన రాజకీయ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. బాబును నమ్ముకొని కాపులను తాకట్టు పెడుతున్నామని మండిపడ్డారు. సామాజిక వర్గాల సమన్యాయమే వైసీపీ పార్టీ అని వలవ వచ్చిపోయే సినిమా నటులకు ఓటు వేసి వృధా చేసుకోదన్నారు లక్ష్మీ పార్వతి. నిరంతరం ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంటూ సమస్యలపై పోరాడే వంగాగీతకు ఓటు వేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏ విధంగా మీకోసమే నిలబడి రాత్రిపూటైన అమ్మాయి అంటే చాలు వచ్చి మీకు అండగా నిలబడేటువంటి అమ్మాయి, అటువంటి అమ్మాయిని గెలిపించుకుంటే రేపు ఏ సమస్య వచ్చినా నియోజకవర్గానికి మరి తను నిలబడి చేస్తుంది. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాక్టర్గా గొప్పవారే, అది మేమెవరం కాదని అంటం లేదు. చంద్రబాబును ఆశ్రయించారు ఆయన, అది పెద్ద రాంగ్ స్టెప్. ఎందుకంటే ప్రత్యేక నాకు కూడా అభిమానం, కానీ ఎందుకంటే ఆ కుటుంబం నాకు చాలా దగ్గరే. నేను ఎన్నోసార్లు అబ్బాయికి అదే చెప్పాను కూడా, నేను బాబు ఇది మంచిది కాదు, అతను సరైన వాడు కాదు, అతను ఒక దొంగ, అతను ఒక అవినీతి పరుడు, రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేసి పడేశాడు, 14 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని అతను పరిపాలన. లోక్సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ రాజకీయ పార్టీలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఏపీలో అధికార వైసీపీ, టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన కూటమి హోరాహోరీగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు హామీల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ఎవరికి వారు తమ అధికారంలోకి వస్తేనే రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుందని ప్రకటించుకుంటున్నారు. మరి ఓటర్లు ఏ పార్టీ వస్తే తమకు మేలు జరుగుతుందనుకుంటున్నారు? విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు? పబ్లిక్ పల్స్లో చూద్దాం. ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తున్న నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకవర్గం గురించి ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం. దక్షిణ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థి వంశీకృష్ణ యాదవ్. వంశీకృష్ణ యాదవ్ దక్షిణ నియోజకవర్గ ప్రజలకి తెలుసా తెలియదా? దక్షిణ నియోజకవర్గం ప్రజలు వంశీకృష్ణ యాదవ్పై ఎటువంటి అభిప్రాయం మీద ఉన్నారు? మరి కొద్ది రోజుల్లో ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తున్న నేపథ్యంలో వంశీకృష్ణ యాదవ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఎట్లాగుంది? దక్షిణ నియోజకవర్గం ప్రజలు వంశీకృష్ణ యాదవ్ని ఆదరిస్తారా? ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తారా? దక్షిణ నియోజకవర్గ ప్రజలు వంశీకృష్ణ యాదవ్, జనసేన అభ్యర్థి వంశీకృష్ణ యాదవ్పై ఎటువంటి అభిప్రాయం మీద ఉన్నారు? అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు దక్షిణ నియోజకవర్గం గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, వంశీకృష్ణ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ స్థానికులు కాదు. ఆయన బేసికలీ ఈజ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. సో ఇక్కడ ఈస్ట్లోకి వచ్చారు, ఈస్ట్లోని అక్కడ సమస్యలు తెలుసుకున్నారు, అక్కడ ఓడిపోయినారు. ఇప్పుడు సౌత్కి వచ్చారు, సౌత్లో కూడా రేపు పొద్దున్న జనాలు తీర్పిస్తారు. సో బేసిక్గా ఆయనకి సమస్యలు అంటూ పెద్ద అవగాహన లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సౌత్లోని అక్కడ ఈస్ట్లోని ఆయన ఏంటి అంటే ఆయన వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం ఆయన పార్టీలు మారుతూ ఆయన ఒక అంటే ఏం చెప్తాం, వాళ్ళ ఒక పార్టీలు మారుతూ ఆయన ఇక్కడ ర్యాప్ పెంచుకుంటున్నారు. కానీ అంతగా ప్రజలైతే మద్దతు తెలపరని నా ఇది.
సో ఇక్కడ బేసిక్గా ఏంటంటే స్థానికులకి మనం మద్దతు తెలుపుతాం, కానీ ఎక్కడి నుంచో బయట వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మేము పోటీ చేస్తాను, డబ్బులు ఖర్చు పెడతాను అంటే మేమైతే మద్దతు తెలపడానికి అయితే మేము రెడీగా లేరు స్థానికులు ఎవరు. గెలిచే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా తక్కువ సార్. ఎందుకంటే రాజకీయ పరంగా ఏంటంటే ఎవరు మన స్థానికులు, ఎవరు మనకు మంచి చేస్తారు అనేదే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం, కానీ ఆయన వస్తారా, డబ్బులు పంచుతారా అని చెప్పేసి అయితే పెద్దగా మద్దతు అయితే తెలపరు స్థానికులు. మా ఇక్కడ ఏంటంటే మా వర్గంలోనే ఏంటంటే మాకు ఎవరు మంచి చేస్తే వాళ్ళకి మేము గెలిపించాలని చూస్తాం, వాళ్ళకి మేము ఓటేస్తాం. మా మంచి చెడ్లు ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళే మాకు ఏదైనా అన్నాం. మా లోకల్లో మాత్రం ఇప్పటికి వచ్చి అతని పేరు తెలియలేదు. అంటే మాకు తెలియదు కాబట్టి మా అభిప్రాయం చెప్పడానికి కూడా మేమేం చెప్పలేము సార్. అతను ఏంటనేది ఎప్పుడు మాకు వచ్చి సేవగానే ఏదైనా మాకు ఏ పరంగా మాకు అతను అందుబాటులో లేరు కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేటప్పుడు ఆ పేరు వింటున్నాము, మరి అలాంటప్పుడు అతని గురించి మేము అభిప్రాయం చెప్పాలన్నా తెలియదు కదా. ఆయన ఎలా స్థానికులు అవుతారండి? ఎక్కడో వైసీపీ పార్టీ ఇవ్వలేదని, వైసీపీలో వానికి సీట్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు జనసేన తరపున. ఆయన మాకు ఎలా ఇక్కడ స్థానికుడు అవుతారు? ఆయనకి అసలు మా గురించి తెలియదు. మేము కూడా ఎప్పుడు ఆయన పేరు వినలేదండి. ఈ మధ్యకాలంలోనే వింటున్నాం మేము అతని పేరు. ఆయనకి మేము ఎలా ఓటు ఇవ్వగలం? మా బాధల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, మా సమస్యలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకే మా ఓటు, ఆయన్నే మేము గెలిపించుకుంటాం. ఎవరైతే లోకల్గా చాలా బలమైన ప్రజల్లో ఉన్న నాయకుడు, ఆ నాయకుడికి మేము మద్దతు అవ్వడం జరుగుతుంది మొదటి నుంచి కూడా. అదే ప్రజలకు సేవ చేసి ఎడ్యుకేషన్ అయినా వివిధ రంగాల్లో విద్యార్థులకు, సొసైటీకి సేవ చేసిన వ్యక్తికైతే మేము మొదటి నుంచి మద్దతు ఇస్తున్నాం మేము అందరం కూడా. అయితే ఇప్పుడు వేరే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, వేరే నియోజకవర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని మేము గెలిపించడానికి అంత సముఖంగా మేము లేము. వేరే నియోజకవర్గం నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ నిలబెట్టి దానికి ఇది చాలామంది దీన్ని అంగీకరించట్లేదు, నాకు కూడా ఇష్టం లేదు. Updates. For more updates, keep watching Swatandhra News.